जी दोस्तों, आज 19 अक्टूबर 2024 है और फजर की नमाज के बाद आपने दरस सुना और दरस के बाद आपने हमारे साथ सैर की फ्रैंकफर्ट के साथ हल्की हल्की बारिश में। अमूमन ऐसी बारिश में हाल में हम कर लिया करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इस सैर के वो रूह रवां हैं, सैर को इतने सालों से जो जारी रखा हुआ है, वो हमारे मुबशर कालू साहब को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। आज उनकी तरफ से दोस्तों का जो नाश्ता है जो हर हफ्ते को हुआ करता है इज्तिमाई, तो वो और इसमें एक चीज़ जो नई इजाफा हुआ है वो ये है कि देखें जो लोग यहाँ यूरोप में पुराने आबाद हैं, माशाल्लाह अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए अपने अपने घरों वाले। तो आज कालू साहब बता रहे थे कि उनकी बेटी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि आज जो है ना नाश्ता वो उनकी तरफ किया जाए। बात यह है कि नाश्ता खा वो सिंपल तरीन हो या वो बहुत ज़्यादा पुरतकल्लफ हो, ये कोई मानी नहीं रखता। मानी ये रखते हैं कि प्यार और मोहब्बत और खुलूस जो दिलों में होता है किसी के लिए, वो सबसे ज़्यादा मानी खेज है। यहाँ ये जो हम नाश्ते करते हैं, ये बेसिकली जो सैर करने वाला ग्रुप है उनका सैटरडे वाले दिन इकट्ठे मिल बैठना और फिर कुछ शेर व शायरी, कोई गज़लें, कोई हंसी मज़ाक, कोई लताइफ, ये गर्ज है। और ज़िंदगी बेसिकली इसी चीज़ का निचोड़ है कि जब इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है, उसको दोस्तों की जो जिनके साथ आपकी कुछ तबीयत मिलती हो उनके साथ डेली रूटीन से कोई वॉक करनी, कोई जैसे हम काम पे जाते हैं वहाँ लोगों से तल्लुक़ बन जाता है। मस्जिद में आते हैं नमाज पे, नमाजियों के साथ आपकी सलाम दुआ होती है और ये ज़िंदगी यूं ही आगे चलती है। ये जो इलाका जिसमें इस वक्त हम जा रहे हैं, ये मस्जिद जो बैतुल सुबूह है वहाँ से कुछ 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा और इसको कालबाग का जो इलाका फ्रैंकफर्ट का, तो उसमें इंशाल्लाह ताला अभी 1-2 मिनट के बाद हम जो है नाश्ते की झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये हमारे मुबशर कालो साहब की जो बेटी है उनके घर में आज नाश्ता है। हाँ माशाल्लाह जी, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। और ये देखें बरसात का पानी जो है किस तरह तेज़ी के साथ एक बहता हुआ छोटी, और फिर इस साइड पे कुछ लग रहा है जैसे कोई इधर कोई इन्होंने स्पील प्लाट जो बच्चों के लिए खेलने की जगह है वो बनाई हुई है। और फिर इसके आगे ये कोई प्लाट जो है काफ़ी बड़ा खाली पड़ा हुआ है। अगर ये कोई पाकिस्तान में इतना प्लाट होता तो अभी तक जरदारी या नवाज शरीफ या किसी फौजी की नज़र पड़ चुकी होती। लेकिन यहाँ ये काम क्योंकि चलता नहीं इस तरह। जो पार्क खाली रखना है वो रखना ही रखना है, उसके अंदर कोई गैर कानूनी जो है तामीरात नहीं हो सकती। नहीं जी, ये देखें नीचे पत्ते कितनी तादाद में जो हैं वो गिर चुके हैं। अभी इसको थोड़ा वो वेट करने के बाद जब और पत्ते गिर जाएंगे फिर वो सफाई करेंगे पार्क की। ये इस तरह का जो माहौल होता है ना यहाँ यूरोप में के साथ घर इस तरह बने हुए हैं और ग्रीन एरिया सारा बहुत ही ज़बरदस्त कमाल किस्म की ये पुरफ़ज़ा क्या कहते हैं रहायशें हैं, जहाँ आपको सेहत जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और इसको ज़हन में रख के इस तरह ये नई नई आबादियाँ बनाते रहते हैं। हमारी सैर भी आपने देखी सुबह की। तो अभी लें जी बैक साइड से एंट्री, अपने गार्डन्स को एंजॉय करने का भी यहाँ बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है जी। करके आए हैं तो चलो हाँ उधर ले आइए। कर दो ना मैं बैठे आप बड़ा जगह मैं पासा मार सकते हो कोई हां वो मैंने आगे करना पहले पता पहले सूचना कर लें इनको वहां पे तो
छोटा मोटा किया था, छोटा मोटा नहीं, पेपर रंग और कुछ थोड़े मोटे ऊपर काम पेपर सारा लगाया था। पेपर नया लगाया था क्योंकि वो चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट में थी सारी वो नहीं मिली और इस वक्त सिचुएशन ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਦਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਵਾਇਜ਼ ਜਲਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3-4 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਰ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਬਾਤ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕਮ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਧਾ ਪੀਜ਼ੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤਦ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਤਫ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅਮਾ ਸੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਤਨੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਯੂਸ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ 6ਵੇਂ ਸਟੋਕ ਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਿਬ ਬਲੋਚ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਰਬ ਬਲੋਚ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਕਿਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੰਬਰਗ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਬੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਔਰ ਕਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਫਜਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਸ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਵਾਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਜੁਮਾ ਹਾਂਜੀ ਜੁਮਾ ਸੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫੱਸਲ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਰਾਜਗੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਔਕਾਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ
अच्छा मतलब ਵਾਈਨ ਗਾਰਡਨ ਵਾਈਨ ਗਾਰਡਨ ਹੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਵਾਈਜ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਤਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ ਠੀਕ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਧਾ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਛਾ और फिर ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਰਜ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਨਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਗਲਟਿੰਗਨ ਜਲਸਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿੰਗਲਟਿੰਗਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਦਨ ਸੇ ਬॉर्डन से ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ अच्छा ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕੌਨਸਟੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਲਸਾ ਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਗਾਜ਼ ਹਾਂ ਸੁੱਚੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਲਸਾ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਰਾਡੋਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕੀਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਲਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਠੀਕ। ਜਮਾਤ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਮੰਜ਼ਲਾ ਨੋਖਾ ਸਾਹਿਬ 9 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਲਿਫਟ ਔਰ ਕੋਈ ਸੀੜੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੈਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪੌਸੇ ਕਾਦੇ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਾਮੀ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਆਤਫ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਾਫਨਾਤ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਈਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹਲਕਾ ਫਰੀਡਰੀ ਸ਼ਾਫਨ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰੀਡਰਿਸ਼ਹਾਫਨ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਤਫ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਜੇ ਆਏ ਠੀਕ। 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਵਫਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਕੈਮਰਾਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ